मो पार्टी बदलवाक नहीं विवाद है हाँ 6 मास यात्रा कली 6 मास घरे बसली एई वर्ष तो मु से सिंह बाहिनी रे अछि तम नारे विवाद कहीं हला समय खराब पइले एमती सब दशा पड़े तो एडाटा तो काफी लाइक तारा भाइराल होची तो पोस्टर वगैरह सब लोग देखुचंती शेयर भी चलीची पोस्टर आउ जो शॉर्ट्स वीडियो एटा गोटे नाटकर भाई मानदंड नुहे आकु देखिकी जे हमें नाटक तर्जमा करिबा जे नाटक निहाती आकु भल हेतिबो सेटा नु थरे नाटक देखिबा दरकार नुआ जति के पिला यात्रा को आसुचंती समस्त कहउछ तमे पीयूष भलिया हो पीयूष काहा को देखिकी कहले यात्रा रे नेगेटिव करी दैत्य नाना को देखितली कान्हा भाई की देखितली ताकु देखिकी सब विलियन हवा पई इच्छा पीयूष कर प्रथम यात्रा जोटा प्रथमे तमे स्टेज मारिला यात्रा रा ना कोन थिला से नाटक नातला मु सीरियल करबा समय रे सेतळ को मु गोटे पर डे पाउथली 350 टंका मु मास सारा काम करी की मु पाउथली 6500 8000 अधे दिन तो बंद रहउतो पुलिस चाकरी छाड़ी के आछि मु 20000 टंका दरमा पाउथली सेतळ को बाहा ही सारछि छुआ अछि तो सब जिंस देखिला बेल को तम माने को जमिति रखा जाए कोठी गलो तम से नियरेस्ट होटल रे रुहो बा तम माने को जमिति रखा जाए बाकी कहले होटल ऐसो भाई मिछ अंगनबाड़ी स्कूल घर पंचायत ऑफिस नाले जो कमिटी लोक नहीं तांको घरे जो फांका थिबो घर सेटा होची यात्रा कलाकार को जीवन फिल्म ऑफर मिलुची तमको कबे समय हो मिलुची ना नहीं ऑफर कोडा डाकोचंती हैं लास्ट फिल्म ऑफर कोडा मिलेतला भगवानी तम लाइफस्टाइल केमिति का सेमती किछि स्पेशल नहीं मो लाइफस्टाइल एमती एई ढोला पैंट एई शर्ट घंटा पिंची चार्ज नहीं किंतु जेहेतु घंटा पिंधिबा को पड़ियो घंटा पिंची मु जेंति पचारतली यात्रा सबुठ महंगा कलाकार अछंती कोन दीटा ना तको काहे कहबी पुणी के सदा जदी करियो एमएलए कथा कहबी भूल हो ना प्लीज को जदी भूल हो आपण काटी देबे हां मु काटी देबी को जीतू मंगराज भाई की जानि छ तो आपण से कमेंट सेक्शन पढ़ी परिबेन अनुभव भाई का लाइफस्टाइल को नहीं की पर भलो डायलॉग कहबे सुस्तिया डायलॉग न ओटा कुओ ओटा दमदार डायलॉग ओटा जित बाजू कंसा कथा जोठी कंस सेठी कृष्ण जोठी रावण सेठी राम जो मानक पई ए सिस्टम ता तेढ़ा सेई मानक पई मु एड़ा गोटे मिलियन रील मिलियन थैंक यू तुमको एमिति कोनसी यात्रा लागे जोटा तमे बहुत बढ़िया करिछ कहानी भी बहुत दमदार थिला बट लोक पसंद करले सिंदूर हजिछि शुभ राति रे जदि तुमको गोटे दिन पई ओडिसा रे मुख्यमंत्री बने दिया गला तमे कोन चेंज करिया पई चाहे ओडिसा रे स्वास्थ्य शिक्षा हेलो हाय नमस्कार मु तपी मिश्र स्वागत करछि आम चैनल कंचा कथार आउ एक फ्रेश एपिसोड को आज मो सहित अछंती अतिथि पीयूष त्रिपाठी आपण तांको कलाकार कहि परिबे खलनायक कहि परिबे हीरो कहि परिबे सुपरस्टार कहि परिबे जदि बाबूसान अनुभव क पारे जहा ना रे आज का डेट रे क्राउड आसुचंती जमिति यात्रा को जमिति बाबूसान अनुभव मूवी पड़िले सेटिया लोक पचारंतनी किए अछि या तो अनुभव अछि या तो बाबूसान अछि तांको नारे लोक माने जानती सेमिति यात्रा पड़िले पीयूष त्रिपाठी अछि सेमिति जे क्राउड को पुल करि पारे सेमिति को कलाकार आज आम चैनल रे आमे प्रथमे सेही विजेतार ना घोषणा करिवु जहां को मु कहिथिली जमिति जदि जो माने किछि एमिति क्रिएटिव कमेंट करिवे मते किछि भलो सजेशन देबे देखो भलो सजेशन माने नुहे जे भाई आपण एकु डाकंतु ताकु डाकंतु ना मु जहा कहिबी ता मध्यरु जमिति आजिकार एपिसोड रे मु गोटे क्वेश्चन पचारिबी जे क्वेश्चन लो आंसर जे दबो जमिति आजिकार क्वेश्चन हला पीयूष त्रिपाठी को अभिनीत प्रथम यात्रार ना कोन थिला मते आपण कमेंट बॉक्स रे जणांतु एवं ता सहित से यात्रार ना सह किछि एक एमिति कमेंट जोटा यूनिवर्सल हेतिबो जोटा टिके अलगा देखा होथबो कमेंट थु तो सेमिति जदि केही जण मते कमेंट करिवे मु तांकू यार नेक्स्ट एपिसोड जो दिन मते पुणी अवेलेबल हबो यार नेक्स्ट एपिसोड रे मु तांका ना घोषणा सह 500 टंका तांको दिया जिवो प्राइस एवं अशोकपति का एपिसोड रे विजेता का ना मु कहितली जे मते गोटे बहुत भलो कमेंट करिवो जहा कमेंट मते बहुत भलो लागिवो मु तांको 500 टंका देबी बोली माय विलेज कामगांव 9268 से कमेंट करिसंती मते भाई आमे छोट बेले देखु थिलु ओडिया मूवी से भलिया मजा ओडिया मूवी रे आसुनी लास्ट तीनटा मूवी भलो थिला जोटा आमे न्यू जनरेशन पिला देखई पारे आउरी बहुत कथा से लिखिचंती तो मु चाहूची एमितिका किछि भलो पॉजिटिव कमेंट करंतु एवं पॉजिटिव कमेंट करी जते बेले आपण आम पॉडकास्ट सहित जोड़िबे प्रत्येक एपिसोड रे वो 500 टंका लेखा गोटे पिला को देबी एवं तांका ना घोषणा करिवि एई जहा नाम एबे घोषणा कली माई विलेज कामगांव 9268 ये मते तळे लिंक होतवा नंबर रे व्हाट्सएप करिवे तांकर आईडी मते शो करिवे एवं से मो पाखरु 500 टंका नै जिवे एवं प्रत्येक एपिसोड रे आमे एमिति 500 टंका लेखा प्रत्येक गोटे पिला को दबु काहे कि ना आपण टिका हम एपिसोड सहित एंगेज्ड हुंतु आज हमर अतिथि पीयूष त्रिपाठी कर नुआ यात्रा आसुची एडा
ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କଣ ଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ନୂଆ ମୁଭି ସେ ରିହର୍ସାଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଡା ଏବଂ ବଉଲ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ସେଇ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପଛ ବର୍ଷ 6 ମାସ ସେ ଯାତ୍ରାର ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ଘରେ ରହିଲେ ବହୁତ ସାରା ବାଦବିବାଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିଲା ପିୟୁଷ ୟା ବିଫୋର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟପିଟକରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ସାରିଥିଲେ ତ ଆଜି ଆମେ ପିୟୁଷଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯାତ୍ରା ବାବଦରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନାୟକ ସିଏ ତା ବାବଦରେ ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଡୁଛି ତା ବାବଦରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ପିୟୁଷଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କଞ୍ଚା କଥାର ଅତିଥି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ ହବ। ଏ ହାଇଦର ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ହାଇଦର ହିରୋ ନୁହଁ ସେ ହେଉଛି ହିରୋ ମାନେ ରାତି ସାରା କାନ୍ଦନ୍ତି ସକାଳେ ମରନ୍ତି ଆରେ ଭିଲନ ରାତି ସାରା ହସେ ସକାଳେ ମରେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କଞ୍ଚା କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ କଞ୍ଚା କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ହେବା ବିଫୋର ଆମେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଦେଖେଇ ଦଉ ମାନେ ପାଚିଲା ହେବା ବିଫୋର ଅଲରେଡି ପିୟୁଷ ତମକୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣି ସାରିଛି ପଛ ବର୍ଷ କାଫି ସାରା ବିବାଦିତ ହେଇଯାଇଥିଲ ବିବାଦ ତ ତମେ କରିନ ବଟ୍ ବିବାଦ ତମ ପଛ ଯେବେଠୁ ତମେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛ ବିବାଦ ତମ ପଛ ଛାଡୁନି ଯାତ୍ରାରେ ଭାଇ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି ବିବାଦ ବିବାଦ ଏଇ 3-4 ଯେତେବେଳେ ତମ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା ତାପରେ ବିବାଦ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସବୁ ପିୟୁଷ ପିୟୁଷ କହିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଥା ଉଠିଲା କିଏ କହିଲା 1.5 କୋଟି ନେଇଗଲେ କିଏ କହିଲା 2 କୋଟି ନେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ପିୟୁଷ ତମେ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଳାକାର ହବାର ଯଥାର୍ଥତା ଆଜ୍ଞା କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୋର ମୂର୍ଖ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ବି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ପ୍ରଫେସନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିଛି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢିଛି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ୟାସନକୁ ବାଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ୟାସନକୁ ନେଇକି ପେଟ ପାଟଣା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ 2 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲେ ଖେଳାଳି ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ କଳାକାର ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ସେମାନେ କେବେ ଆପଣ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଯୋଉ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ସେଠି କେବେ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଏନି ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ମୁଁ କାମଟେ କରେ ବାସ୍ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଗରେ ଟଙ୍କା କେବେ ଦେଖାଯାଏନି କାମ କରିବା ସହିତ ସମୟ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ କଳାକାରକୁ ଛନ୍ଦି ଦିଏ ନବାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏନଏସଡିଆନ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଆଉ ସେମିତି ଏନଏସଡିଆନ ପାସ ଆଉଟ ହେଇନଥିବେ ବହୁତ ସାରା କିନ୍ତୁ ନବାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକ ଆଗ ଧାଡିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ତକ ଆସିଥିଲେ ପ୍ୟାସନ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ ପାଟଣାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ପ୍ୟାସନକୁ ନେଇକି ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମତେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ କି ଗୋଟେ ଓଭର ଗୋଟେ ବଲ୍ ଖେଳିବା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉ ବାସ୍ ଗୋଟେ ବଲ୍ ମତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମିଳୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଏ ତେଣୁ ଖେଳାଳି ଆଉ କଳାକାର ଏମାନେ କେବେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି ତାପରେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ଯିଏ ଦିଏ ସିଏ ଜାଣେ ଯେ ଦବାର ଯଥାର୍ଥ କେତେ ଅଛି ଏବଂ ଯିଏ ନିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଏ ବଟ୍ କିଛି ଯୋଉ ବିବାଦ ହେଲା ଅରିଜିନାଲ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଲୋକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନା ମୁଁ ଜାଣି ମାନେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କ୍ଲିୟର ନୁହେଁ କିଏ କହିଲା ମୋ ପାଖରୁ ପିୟୁଷ ପଇସା ନେଇଗଲେ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ମତେ ଫେରେଇବେ ତମେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଲା ଯେ ଗୋଟେ ଲେଦର ବ୍ୟାଗରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କହିଲେ ଏ ଲୋକ ସେଇଟାରେ ପିୟୁଷର ଟଙ୍କା ଅଛି ସୋ ଏଗୁଡା କଣ ସତରେ ରିଏଲ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ପାର୍ଟି ବଦଳେଇବାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ହେଲା ମତେ ତମେ ଗତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କରିଛ ହଁ 6 ମାସ ଯାତ୍ରା କଲି 6 ମାସ ଘରେ ବସିଥିଲି ଓକେ ତ 6 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କଲି ଏଇ ବର୍ଷ ତ ମୁଁ ସେଇ ସିଂହ ବାହିନୀରେ ଅଛି କଣ କଳାକାର ଦଳ ବଦଳେଇ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସମସ୍ତେ ବଦଳିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ କଳାକାର ବଦଳିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଟଙ୍କା ଫେରେଇକି ଅଲଗା ପାର୍ଟିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ହଁ ବଟ୍ ତମ ନାଁରେ ବିବାଦ କାହିଁକି ହେଲା ସମୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମୟ କଥା ନା କହେ, ତମ ନାଁରେ ଭ୍ୟୁଜ ଅଛି ନା ସମୟ ଖରାପ ପଇଲେ ଏମିତି ସବୁ ଦଶା ପଡେ ଓକେ ତ ତମେ ଏଟା ସମୟର ଚକ୍ର ବୋଲି ମାନ ସମୟ ଓକେ ତ ଏଇ ବାଦ ବିବାଦରୁ ତମେ ଶିଖିଲ କଣ ମୁଁ ବାଦ ବିବାଦ ତିଆରି କରିନଥିଲି ନା ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ତମେ ତ ସବୁବେଳେ କାମଲି ଆସିଲ ମୁଁ ମୋ କର୍ମ ହିଁ କରିଚାଲିଥିଲି ହଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ କର୍ମ ହିଁ କରୁଛି ଜାଣିନି ସେ କର୍ମକୁ ନେଇକି ପୁଣି କେବେ ବିବାଦ ହବ
ଆଶା କରିବି ବିବାଦ ନ ହଉ ସବୁ ଭଲରେ ଚାଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ମତେ ମାନେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯେବେ ବି କଥା ହେଇଛି ଆଗରୁ ବି ମାନେ ଆମେ ଟେଲିଫୋନରେ ତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ମତେ ଲାଗେ କେତେ କାମ ୟାର ଏତେ ଶାନ୍ତ ମାନେ କେବଳ ଆଗ୍ରେସନ ଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମର ମତେ ତ ଭାରି ରାଗ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯୋଉ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ନା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରେ ସେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପିଟୁଥିଲ ହଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାରିଲ ଆରେ କି ମାନେ ଲାଇକ୍ ଖୁଙ୍କାର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ମୁଁ କହିଲି ୟାର ପିୟୁଷ କେମିତି କରିପାରୁଛି ଆମ ପିୟୁଷ ଲାଇକ୍ ନା ଦିସ୍ ଯାତ୍ରାର ଷ୍ଟୋରି କି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡେ। ଚରିତ୍ର ଯାହା ସାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ଗୋଟେ ଲେଖକ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଭିଜୁଆଲ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ ସେଇଟା ସେ ଡିସ୍କସନ କରନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଭିଜୁଆଲଟା ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଭିଜୁଆଲ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିଲା ପରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିଜୁଆଲକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ସେ ହଉଛି କଳାକାର ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ରେ ପଛରେ ପଛରେ ପଡିଯିବେ ପଡିଯିବେ ଦୌଡ଼ରେ ପାରିବେନି ଏହା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଲାଇକ୍ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଯାତ୍ରାରେ ନେଗେଟିଭ ନେଗେଟିଭ ମିନ୍ସ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହିରୋ ରହୁଥିଲା ହିରୋଇନ ରହୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ରହୁଥିଲା ଏବେ ଯାତ୍ରା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ହିରୋଟାକୁ ହିଁ ନେଗେଟିଭ করে ଦେଖା ହଉଛି ମାନେ ହିରୋଇକ ଫିଲ୍ମରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ତମେ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ତମେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ହିରୋ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଣ୍ଟି ହିରୋ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ ଏଣ୍ଡ ତା ଦେହରେ ହିରୋ ନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ହିରୋ ହିଁ ତମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ହିରୋ ହେଇଯାଉଛ ତ ସେଇ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ତମେ ଆଣିଛ ଭାଇ ନା ନା ମୁଁ ଆଣିନି କିଏ ସମୟ ଆଣିଥିଲା? ସମୟ ଦ୍ଵାରା ନାଟକର ଗତି ହଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଥିବେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ନାଟକ ହଉନି ଆଗ ଭଳି ନାଟକ ଯଦି ବି ହବ ଏବେକା ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେନି ନା କାରଣ ଯୁଗ ଅପଡେଟ ହେଲାଣି ଲୋକମାନେ ବି ଅପଡେଟ ଚାହିଁଲେଣି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଅପଡେଟ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ଆମ ପଛ ଜିନିଷ କଣ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ଦେଖାଅ ଆମର ହେଇନଥିଲା ଚଣ୍ଡାଶୋକ ହେଇନଥିଲା ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଇଥିଲା ଚଣ୍ଡାଶୋକ ହଁ ଧଉଳି ପାଟିରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଇଥିଲା ଚଣ୍ଡାଶୋକ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ନାଟକ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଣିକି ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ତେଣୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କଲେଣି ଚଣ୍ଡାଶୋକ ପସନ୍ଦ କଲେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଭଲ ପାଉ ଆମେ ଅସ୍ମିତାକୁ ଭଲ ପାଉ ଆମେ ସଂସ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ନାଟକ ମାଇଲେଜ ନେଲାନି ବେପାର କଣ କରିନି ବେପାର ହେଇଛି ସବୁ ହେଇଛି ଆମେ ଖାଲି କହୁଛେ ଆମେ ଅସ୍ମିତାକୁ ଭଲ ପାଉ ଆମେ ସଂସ୍କାର ଚାହୁଁ ଏଗୁରା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି ଆଉ କହିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ଭିଡ ଜମେ ବାବୁସାନକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲେ ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେଠି ଆଉ ଦେଖନ୍ତିନି କିଏ ହିରୋଇନ ଅଛି କିଏ ଅନୁଭବର ଫିଲ୍ମ ବାବୁସାନର ଫିଲ୍ମ ସେଇଭଳିଆ ପିୟୁଷର ଯାତ୍ରା ନା ସତରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣ ମୁଁ ମାନେ ମୁହଁରେ ଇଏ ସଫା କଥା କହେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ପିୟୁଷ ଅଛି ତା ହାଉସଫୁଲ ହଉଛି ପାର୍ଟି ଯୁଆଡେ ଗଲା ବେଳକୁ ତମ ଇଏରେ ପାର୍ଟିରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ତମର ବଜେଟ ବଢଉନ ତ ବିକଜ ମୁଁ ବହୁତ ପପୁଲାର ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମୁଁ ଯେତିକି ମାଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳି ଆସିଛି ଆଜି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗ ସବୁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ମିଳିପାରିବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବେ ଅପଟୁ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ମାଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏବେ କାହାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଢୀ ସଞ୍ଜୀବ ପାଢୀ ଭାଇ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ପାରିବେ ମୁଁ କେବେ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରିନି ଆଜି ଯାଏ କୋଉ ମାଲିକଙ୍କୁ ବି କହିନି ଯେ ଆପଣ ମତେ ଏତିକି ଦେବେ ମୁଁ କେବେ କହିନି ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋଟ କରନ୍ତି ତମକୁ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେତିକି ନିଏ ୟା ବିଫୋର କୋଉଟାରେ ଥିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେଠି ବି କାଳିଆ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କାଳିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ମାନେ ପଚାରି କାଳିଆବାବୁ ଆଚ୍ଛା କାଳିଆବାବୁ ସେଠି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମାଲିକ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଛାଡିବାର ରିଜନ କଣ ଥିଲା ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଛାଡିବାର କୌଣସି ରିଜନ ନଥିଲା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ନେଇକି ଏତେ ବଡ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ପାଢୀ ବାବୁଙ୍କ ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡିବି ବୋଲି ପାଢୀ ବାବୁଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଆଣିବା ପରେ ଆମ ଯିଏ ଓନର ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କାଳିଆ ବାବୁ ସିଏ ମତେ ମନା କଲେ ଯେ ନା ନା ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ଯୋଉ ପଇସାଟା ମୁଁ ଫେରେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ସେଇଟା ଆଉ ଫେରି ପାରିଲାନି ଆଚ୍ଛା ସେ ପଇସାଟା ଆଉ ଫେରି ପାରିଲାନି ଯାତ୍ରାରେ ଏ ଜିନିଷଟା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ସେଟା ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ଭିତରେ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି ଓକେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକି ଲାଗିଲା ଯେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ହେଲା ଯାତ୍ରାରେ ତ ସେ ସବୁ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନା ମତେ ବର୍ଷେ ଘରେ ବସିଯିବା ଦରକାର ସେଇ ବର୍ଷରେ ତମେ କୋଉଠି କିଛି କଲନି ବର୍ଷେ ନୁହଁ 6 ମାସ ରହିଲି 6 ମାସ ପରେ ଆସି ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇ 6 ମାସର ଲସ୍ କାହାର ହେଲା ତମର ହେଲା ନା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଓନରଙ୍କର ନା ଲସ୍ ନୁହଁ ସେଟା ଅବଶ୍ୟ 6 ମାସ ତମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କଲନି ୟା ତ ତମର ଲସ୍ ହବ ନହେଲେ କାହାର ତ ଗୋଟେ ହବ ନା ନା ସେଟା ହଉଛି ସମୟର ଦଣ୍ଡ ଓକେ
ସେଟା ହଉଛି ସମୟର ଦଣ୍ଡ। ସେମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳିଲେ ମଣିଷ ଶିଖିପାରିବନି। ସୋ କାମ ୟାର, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ଏଡ଼ା, ଏଇଟା ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଦିଟା ଗୀତ ବି ଦେଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୀତ ତମର ଧୀରେ ଧୀରେ ପପୁଲାର ହଉଛି, ବଉଲ ବୋଉ। ବୋଉଲ ବୋଉ ଆମର ଦିଟା ନାଟକ ହେଇଛି। ହଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ବୋଉଲ ବୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଡା। ଏଡ଼ା ଦିଟା ନାଟକ ହେଇଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦିଟା ନାଟକ ମାନେ ଲୋକ ଦିଟା ନାଟକ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିବ, ଆଉ ଦିଟା ଗୋଟେ ରାତି ବା 4 ରାତି କରନ୍ତି, 4 ରାତି ପୁରୁଣା ଦିଟା 3 ରାତି 3 ରାତି 4 ଆଜିକାଲି 3 ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି। 3 ରାତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ 4 ରାତିରେ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ନା? ହଁ ତେଣୁ ଗତ ବର୍ଷର ନାଟକଟା ଅଛି 6 ମାସ ହେଇଛି ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ବଜରଙ୍ଗୀ, ଓକେ। ହଁ, ତାପରେ ଏଡା ଅଛି ବୋଉଲ ବୋଉ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ନାଟକ ହେଇଛି ଦିଟା ଯାକ। ଆଉ ଏଡ଼ା, ହଁ। ଏନଫ ତ ଏଡ଼ାଟା ତ କାଫି ଲାଇକ୍ ତାର ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ତା ପୋଷ୍ଟର ବଗେରା ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେୟାର ବି ଚାଲିଛି। ତମେ ତ ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ଏ ଯୋଉ ସର୍ଟସ ଭିଡିଓ ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକର ଭାଇ ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ନା ସର୍ଟସଟା ହଉଛି ଗୋଟେ 15 ମିନିଟର 15 ସେକେଣ୍ଡର ଜିନିଷଟେ ହୁଁ। କି ହାର୍ଡଲି 30 ସେକେଣ୍ଡର ଜିନିଷଟେ, କିନ୍ତୁ ନାଟକଟା ହଉଛି 4 ଘଣ୍ଟାରୁ 4.5 ଘଣ୍ଟା। ହୁଁ, ଆମେ ଏଇ ସର୍ଟସ ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ଆକୁ ଦେଖିକି ଯେ ଆମେ ନାଟକ ତର୍ଜମା କରିବା ଯେ ନାଟକ ନିହାତି ଆକୁ ଭଲ ହେଇଥିବ ସେଟା ନୁହଁ। ଥରେ ନାଟକ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମୋ ନାଟକ ଖାଲି ଦେଖିବେ ତାର ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଟକ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କଣ ଭଲ, ଏଠି କଣ ଭଲ। ଆମେ ଏଠି କାହିଁକି ଟିକେଟ ଦେଇକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଖିଲୁ, ସେଠି କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦେଖିଲୁ, ଏ କଳାକାର କଣ ସେ କଳାକାର କଣ। ହୁଁ। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଯେ ଏଇ ରିଲ୍ସ ଏଇ ସର୍ଟସ ଦେଖି ଆପଣ ନାଟକ ବିଚାର କରିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ନୂଆ ଯେତିକି ପିଲା ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପିୟୁଷ ଭଳିଆ ହବୁ। ପିୟୁଷ କାହାକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ନେଗେଟିଭ କରିବି? ନୂଆ ପିଲା ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପିୟୁଷ ଭଳିଆ ମୁଁ କରିବୁ, ପିୟୁଷ ବାବାଙ୍କୁ ଭଳିଆ। ଦେଖିଥିଲି, ବାବା ମତଲବ ଦୈତ୍ୟ ପଣ୍ଡା। ଦୈତ୍ୟ ନାନାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, କାହ୍ନା ଭାଇକି ଦେଖିଥିଲି। ହୁଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସବୁ ଭିଲିଆନ ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଭିଲିଆନ ମାନଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ରହେ, ଭେଲେ ଭେଲେ ଭେଲେରି ପୁଅ, କାହ୍ନା ଭାଇ ମୋ ନା ଚୁଲବୁଲ କୁରକୁରେ, କାହ୍ନା ଭାଇ ସତରେ ଏମିତି ରହନ୍ତି ମାନେ ଲୋକ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହନ୍ତି କୋଉଠି? କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ କମେଡିଆନ କମ ମାନେ କମେଡି କମ ଭିଲିଆନ ନେଗେଟିଭ। ମାନେ ହିଜ ଏ ଲେଜେଣ୍ଡ ହଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ ମୋଡୁଲେସନ ତାଙ୍କର ଭଏସ ଏଇଟା ନିହାତି ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଦମଦାର। କଳାକାର। ହଁ ଓକେ, କାହ୍ନା ଭାଇ ଦେଖ କେତେ ସାରା ତାରିଫ ହେଇଗଲା ତମର। ଭାଇ ଜାଣିପାରିବେ। ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିବେ। ହଁ, ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେବେ କାହ୍ନା ଭାଇ କୋଉଠି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିନଥିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ତମ କେବେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ନା ନା କେବେ ବି ଶୁଣି ନଥିବେ ଯେ ମୁଁ କାହ୍ନା ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥିବି। ନା। କେବେ କୋଉଠି ଶୁଣି ନା, ନଥିବେ। ତମେ ତ କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିନି। ଦେଖିବେ କୋଉଠି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବ ଯେ କାହ୍ନା ଭାଇ ଏଇଆ କହିଲେ। କାହ୍ନା ଭାଇ କହିଲେ ପିୟୁଷକୁ ଏଇଆ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ନଥିବ। ନଥିବ। ଓକେ, ଦୈତାରୀ ନନାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଲାଗେ ଲାଉଡ ଆକ୍ଟିଂ। ଲାଉଡ ଆକ୍ଟିଂ ମିନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଜମାନା ଥିଲା, ଏବେ ଯୋଉ ଜମାନାର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ନୋ ଡାଉଟ ମୁଁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଶୈଳୀକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେଖିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଲାଇକ୍ କଉଡ଼ି ଖେଳ, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ଯାତ୍ରା। କଉଡ଼ି ଖେଳ ଯଦି ତମେ ଦେଖିଥିବ, ମୁଁ ଆହୁରି ବି କିଛି ଦେଖିଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଦେଖିଛି ଆଗରୁ। ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟେ ଲାଉଡ ଆକ୍ଟିଂ ରହେ, ଆଜ୍ଞା ଚିଲେଇକି ମାନେ ଖୁଙ୍ଖାର ରେପ୍ ସିନ୍ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ନଥିଲା। ସୋ ସେ ଯେହେତୁ କରୁଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ସେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ନାଁ କହିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ବଡ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଗୋଟେ ବଡ ଟେରୋରିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ବଡ ଗୁଣ୍ଡା ହେଲା। ସେଇ ଇଏରେ ରହିବ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା, ବଡ ଲୋକଟେ ଇଏ ସେ। ତ ଏବେ ତ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ ସବୁ କରୁଛ, ଲାଇକ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଯାହା ହଉଛି ଏବେ ଇଏରେ ପୁରା ମାନେ ଲାଇକ୍ ଯାହା ହଉଛି ଆମ ସମାଜରେ, ସେଇଗୁଡା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ମୁଁ ଦୈତାରୀ ନନାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଇଏ କରିବି, ଆଜ୍ଞା ତ ତମ ଆକ୍ଟିଂରେ ଲାଉଡନେସ୍ ରହେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ କଣ ଗୋଟେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ହଁ, ଜଣେ ଲୋକ ଗାଡି ଚଲାଏ ବହୁତ ସ୍ପିଡ, ହୁଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ହୁଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଡି ଚଲାଉ ସେ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ପାଇଲେ ତା ଗାଡି ଟିକେ ସ୍ପିଡ ଧରିବା କଥା ହିଁ ଧରିବ। ଧରିବ। ହଁ, କାହିଁକି ନା ସେଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ସେ ଚଲେଇବ। ହୁଁ, ସେମିତି ଅବିକା ହଉଛୁ ଆମେ ଏବେକା ଯୁଗର ପିଲା, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହୁଁ,
ସେ ଆଜିକାଲିକା କଳାକାର ନୁହଁ, ନା ସେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିବା କଳାକାର, ଅନେକ ମାଲିକଙ୍କୁ ବଡଲୋକ କରିଥିବା କଳାକାର। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଲେଖାଯାଏ ଗୁଡାଏ ପଜିଟିଭ ବାହାରିବ, ନେଗେଟିଭ ନେଗେଟିଭ ତ ନାହିଁ 100ରୁ ନିଶ୍ଚିତ 10-20 ବାହାରି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଖୋଜାଯାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରେ। ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ମୂଳଦୁଆ ଖୁଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ସମୟରୁ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଯାତ୍ରା ଏଇଆ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଆମ ପାଇଁ ମାଲିକ ଲଗେଇଦେଲେଣି ସେନ୍ସିଟିଭ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ, ଆମର ହ୍ୱିସ୍ପରିଂ ବି ଶୁଭିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଫୋନ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ସେଠି କହିଲେ ସେ ଟାଣିବ। ଆବାଜଟା ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେ ସେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ରହି 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 ଆସିଛନ୍ତି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏବେକା ପିଢିରେ ଆମେ ମାନେ ଆସିବା ପରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଛୁଇଁ ପାରୁନୁ। ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇନର ରକ୍ତଟା ସେଟା ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରହିବ। ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ ଏରାର ଲୋକ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଲାଉଡ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିମଟେ ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଲାଉଡ କହୁନି ବିକଜ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟିଂ ତେବେ ତମ ମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛି। ସୋ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ସେଟା କହିବାର ମିନିଂ ହେଲା ଯେ ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ମୁଁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସିଲି, ତ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତମେ ଯେମିତି ତମେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି ମାନିଲ, ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ମୁଁ ଯେ ସେଇ ଇଏରେ କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କଠୁ acting ଅଭିନୟ ଶିଖିଲୁ, ହଁ। ସବୁ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବି ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କଲୁ। ମୋର କୋରୋନା ଆଗରୁ ନାଟକ ସବୁ ଦେଖିବେ ଟିଭିରେ ଦଉଥିବ, ସେଟା ସବୁ ସେମିତି ଚିତ୍କାର କରିକି ମୁଁ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି। ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଏଗୁରା କେମିତି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଡିଲିଟ ହେଇଯାଆନ୍ତାନି କି ମାନେ ଏସବୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ବି ଆପାତତଃ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଏବେ ଚାଲିଲା, ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସତ କି ମିଛ, କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ଚାଲିଲା, ପିୟୁଷ ଉପରକୁ କିଏ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, କୋଉଠି କିଏ ପାଣି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବି କହିଲେ ଆମ ଉପରେ ଚେୟାର ମାଡ ହେଲା। ତ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଆକ୍ଟର କି କଣ, ବଟ୍ କହିଲେ ଆମ ଉପରେ ଷ୍ଟେଜରେ ଚେୟାର ମାଡ ହେଲା, ସେଠି ଲୋକ ସବୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ସେଟା ତ ଆମେ ଭାଇ ସେଟା ସତ ହୁଏ ନା ସତରେ ଏଟା ପିଆର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଥିଲା, ଆମେ ଆଗ ପଡକାଷ୍ଟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିବା କଥା। ତାପରେ ନା ନା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଡେଜ ରେ ହେଇଛି ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ବନ୍ଦ ହବା ପରେ ଆପାତତଃ ମୁଁ ଆଉ ଚେୟାର ମାଡ ଖାଇନି, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଏବେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିବେ ସବୁର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। କିଛି କଳାକାର ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭାଇରାଲ ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ନା, ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଭାଇରାଲ ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ 1 ନମ୍ବର। ଦର୍ଶକ ଜାଣି ମାନେ କେତେ ଏଟା ତମେ କହୁଛ ନା ଆଉ କିଛି କଳାକାର? କଳାକାର ବାଇଟ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ଭାଇରାଲ ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଦର୍ଶକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ 1 ନମ୍ବର। ଓକେ, ଆଉ ଆମର ଦିଦିରା ପାଟିରୁ ପଇସା ଉଠେଇବାର ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବାର ନାହିଁ। ତା ଭିତରୁ କିଛି କଳାକାର ମତେ ବି ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ରଜ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ନଥାଏ। ଓକେ, ମାନେ ରଜ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ନଥାଏ, କି ପାର୍ଟି ଛୁଟି ହବାକୁ ଥିବ 15 ଦିନ ମାସେ, ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ହୁଏ ଯାତ୍ରା, ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ କଳାକାର ବୁକ୍ ହବା କଥା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବୁକ୍ ହୁଅନ୍ତି, ରହିଯାଆନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ବୁକ୍ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଡିଆରେ ବାଇଟ ଦଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମକୁ 2ଟା ପାର୍ଟିରୁ ପଇସା ଉଠେଇବାର ନାହିଁ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ପଶିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ ତମକୁ ତ ଗୋଟିଏ ମାଲିକ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତମେ 2ଟା ମାଲିକ କଥା ଶୁଖିଲାଟାରେ ଏଟା କହିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତମ ନାଁକୁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣେ, ତା ନାଁଟା ନିଆଯାଏ ଯାହା ନାଁ ସହିତ ଗୋଟେ ନାଁ ଯୋଡିଥାଏ। ଏମିତି ଥୋଡି ମାନେ ଲାଇକ ଲୋକ ତମ ନାଁଟା ସେମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ କେମିତି ଦେଖିବେ? ହଁ ଯେ ତମେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ କଥା ସିନା ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି, ଏଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଣ ଆମ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତମ ପରିସ୍ଥିତି କଣ। ଆଚ୍ଛା, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ ମଝିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଦୂରରେ ରହିବୁ, କାହିଁ କିଏ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ମଝିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତ ମାଲିକ ସଂଘ ବେସିକାଲି ନେଲା ବୋଧେ, ଯାହା ମାନେ ତାପରେ ମାନେ ଟିକେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆଗଠୁ ଟିକେ କମିଛି, କଣ କମିଛି ମାନେ ବାଇଟ ଫାଇଟ ଦବା ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍। ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିନି ସେମିତି।
पर्सनल लाइफ रे तमे जते स्टेज रे एक्टिंग करो मु दुईटा जिनस तुमको पीयूष पचारि तमे जने बापा आगे जने स्वामी जने पुओ ओके तीनटा जाक स्टेज तमे अतिक्रम कर सारछ तमे यात्रा करूछ आगे नो डाउट यात्रा रे तमे बहुत बड़ ना बट आम समाज रे गोटे एमितिका कथा अछि यात्रा वाला आगे खराब भाविबनी यात्रा वाला तो सेही सब जिनस नै कि तम पुओ केबे कहिछि तुमको केबे ना तमे यात्रा काई करूछ फिल्म करो ना ना हाँ? आज मु जोठी अछि हम्म। जहाँ भी अछि यात्रा ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଯାତ୍ରା କଳାକାର କି ଯାତ୍ରା ବାଲା କହିଦେଲେ हम्म କିଛି ନାହିଁ ଖୁସି ହେଇଯିବା କଥା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ତମେ ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ତ ଦେଇପାରୁନଥିବ ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା। କଳାକାର ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ତମେ ନିଜକୁ 10 ନମ୍ବରରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଦବ ପୁଅ ହିସାବରେ 10 ନମ୍ବରରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଦବ ଆଉ ବାପା ହିସାବରେ କେତେ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବରରୁ କେତେ କାହିଁକି ନା ତମେ ତ ପୁଅକୁ ବି ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିବ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିବ ମା ବାପାଙ୍କୁ ତ ଦେଇ ପାରୁନଥିବ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ପୁଅ ହିସାବରେ ହୁଁ। କେତେ ନମ୍ବର ଦେବି ସେଟା ତ ମୁଁ ଦେବିନି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 10 ନମ୍ବରରୁ ଯଦି 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ହେଇଥିବ ଓକେ ପୁଅ ହିସାବରେ ପୁଅ ହିସାବରେ ଆଉ ଏଜ ଏ ବାପା ହିସାବରେ ଯେ ମୁଁ ବାପା ଜଣେ ହିସାବରେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ହଁ 7-8 ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ 3% ଆହୁରି କମି ଅଛି ହଁ ନିହାତି ସମୟ ଦେଇପାରେନି ସବୁ ଜିନିଷ ନା 7-8% ହେବନି ଏଇ 5%। ପୁଅ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ବାପା ତମେ ତ 4 ମାସ 5 ମାସ ବାହାରେ ରହୁଛ ଦେଖା ହଉନ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ପାଠ ସବୁବେଳେ ପଢୁଛି, ପଢୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହଁ। ବାବା ମୋ କାମ ତ ଏୟା ମତେ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଓକେ ତେଣୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଏବେ ଜଣେ ମୋ ନାଁ ନବାଟା ଏବେ ଠିକ ହବନି ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ କଳାକାର ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସେଇ ସ୍ଲାଙ୍ଗସଟା ୟୁଜ କରିବିନି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇକି କହିବି କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଶହ ଶହ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କର 100 ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର 100 ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି ସତ ନା ମିଛ ମାନେ ଯାତ୍ରା କାହିଁ ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବା ସବୁ ଜିନିଷରେ ସକାଳେ ଦିନ ହଉଛି ମାନେ ରାତି ହବାଟା ଥୟ ଆମେ ଯେ କହିବା ଯେ ଆମେରିକାରେ ରାତି ହଉନି ହଁ ରାତି ସବୁଠି ଅଛି ଦିନ ସବୁଠି ଅଛି ବାସ୍ ଦିନରେ ଆମେ ଭଲ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବାନି ହୁଁ ରାତିଟା କଣ ତିଆରି ହେଇଛି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ଆମେ କୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଓକେ ଆମେ ଦିନରେ ବି ଭଲ କାମ କରିପାରିବା ରାତିରେ ବି ଭଲ କାମ କରିପାରିବା ତମେ ତମ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସବୁଠୁ ମାନେ ଇଏ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କର ତମେ ବି କୁହ ନା ୟାର ମାନେ ମୋ ସହିତ ୟା ଯୋଡିଟା ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗେ ମାନେ ଲାଇକ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ପରଫେକ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନା ଗୋଟେ ଦିଟା ନା ତ କୁହ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାମା କାମ କରିଛି ମାମା। ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଯୋଡି ଭଲ ବୋଲି ପସନ୍ଦ କୁହନ୍ତି କରନ୍ତି, ହଁ ହଁ। ସୋନାଲିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି ସୋନାଲିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ କୁହନ୍ତି ଏବେ ତ ଆମର ନୂଆ ଛୁଆ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସିଂହ ବାହିନୀରେ ଆମ କିଏ, କିଏ? ପିଙ୍କି ପିଙ୍କି? ଆଉ ସୁଇଟି ପିଙ୍କି ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟି ଓକେ ହଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଭାଇ ଗାଡି ଯେମିତି ହଉ ଚାଲି ଓକେ ପିୟୁଷଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ତମେ ଷ୍ଟେଜ ମାରିଲ ଯାତ୍ରାର ନାଁ କଣ ଥିଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ମୋ ଫାଷ୍ଟ ନାଟକ ହଉଛି ଯୋଉଟାରେ ମୁଁ ପାର୍ଟ କଲି ମୁଁ 4 ଦିନ ରିହର୍ସାଲ କଲା ପରେ ମତେ ବଦଳି ଦିଆଗଲା ଆଚ୍ଛା ଓକେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଇଠୁ ମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ପଶିଲି ତ ହଁ ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ହଠାତ୍ ମତେ ରଖିଦେଇକି ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଂ କରେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଟା କଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଯାତ୍ରାର ନାଁ କଣ ଥିଲା ଯୋଉଟା ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଣ୍ଟର କଲ ଏଜ ଏ ଆକ୍ଟର ଆଜ ଏ ଆକ୍ଟର ସେ ନାଟକ ନାଁ ଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ଘରେ କୋଉ ଦଳର ଥିଲା ଏଟା କୋଉ ସେଟା ପାର୍ଟିର ବିଶ୍ୱଜନନୀ ବିଶ୍ୱଜନନୀ ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ନାଟକ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଓକେ ତ ବିଶ୍ୱଜନନୀରୁ ତମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଯାତ୍ରା ତମେ କରିସାରିଲଣି ଲାଇକ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଏତିକି ଖଣ୍ଡ ବହି ସେମିତି ଦେଖିଲେ 100+ ନା ହଁ, 100 ହବନି କିନ୍ତୁ 40ଟା ଉପରେ ହବ ସୁଟିଂ ନାଟକ ଡାଇଲଗ୍ସ ଗୁଡା ତମେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡାଇଲଗ୍ସ ରହେ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ତ ମନେ ରହେନି ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତ ତମେ କେମିତି ସବୁ ଏତେ ମାନେ କଣ ଘୋଷ କେମିତି ମନେ ରହେ ଆଗ ଲୋକର କେଚି ଲାଇନଟା ନେଇକି ମନେ ରହେ ଆମ କାମ ସେଇଟା ମାନେ ଟେକ୍ନିକ ନୁହଁ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ ଟା ହଉଛି ଆମ କାମ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଆସିଛେ ହୁଁ ଆମକୁ ତ ଆସିଛେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ହଁ। ମୋ କାମଟା ହଉଛି ଯେ କଥା ଗୁଡିକ ମୁଁ ମନେ ରଖିବି ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆଚ୍ଛା ନା କହିବି। ତମେ ଘୋଷ
ନା ସେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛ ଆକାଶର ରୋଲ ଆକାଶର ଏମିତିକା ପୋର୍ଟ୍ରେ ମୋ ନିଜ ମନରୁ ବି 400 ଡାଇଲଗ କହିଦେଲି ସେମିତି ହୁଏ କି ହଁ ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ସିଚୁଏସନ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ପାଟିରେ ଆପଣ ପଶିବ ପଶିବନି ହଁ ସେଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପାଟିରେ ପଶିବ ପଶିବନି ଏଇଟା ତମେ ତମ ୱେରେ କହ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆପଣ ଆମ ୱେରେ ପୁଣି ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେଇଥିବା ଦରକାର ସେଟା ସେ ଜାଗା ପାଇଁ ୱାଜିବ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଦରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିକି କହିହବ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଯେ ପାଟିରେ ପଶିବ ତାର ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ବି କରିଦିଅ ହଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସିରିଏଲ କରୁଥିଲି ହଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ରାଉଡ କରୁଥିଲି ହଁ କ୍ରାଉଡ ରୁ ତାପରେ ହିରୋ କଲି ହଁ ହିରୋ କରିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି କିଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ହୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ପଳେଇଲି ଏଠି କାହିଁକି ଲାଗିଲା ତମକୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି ନା ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲନି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ତମେ ଭାଇ ଲମ୍ବା ମତେ ତ- ଚଉଡା କାଇଁ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁନି କି ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ ନା ନା ତମେ କହିଲେ ଏଠି ମତେ ତମକୁ ଲାଗିଲା ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନା। ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇଲି ବୁଝିପାରିଲେ ହୁଁ। ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ନିଜକୁ ସିକ୍योର ଫିଲ୍ କଲି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କଲି ମୁଁ ସିରିଏଲ କରିବା ସମୟରେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପର ଡେ ପାଉଥିଲି 350 ଟଙ୍କା ଓକେ କେବେ କଥା ଏଇ 12-13 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କର ବହୁତ କମ ହଁ ହଁ ସିରିଏଲ ପର ଡେ 350 ଟଙ୍କା ମୁଁ ମାସ ସାରା କାମ କରିକି ମୁଁ ପାଉଥିଲି 6,500 8,000 ଅଧେ ଦିନ ତ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବ ହଁ ଏମିତି ସବୁ ଆସେ ହୁଁ ତେଣୁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଛାଡିକି ଆସିଛି ମୁଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲି ତ ସେତେବେଳକୁ ବାହା ହେଇସାରିଛି ଛୁଆ ଅଛି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମତେ ତ ମୋ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ମତେ ଅଭିନୟ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଲି ଟିଭି ହଉ କି ମଞ୍ଚ ହଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତମ ପଛ ଜୀବନକୁ ଦେଖ କେବେ ଅନୁତାପ କର କି ମୁଁ ପୁଲିସ ଚାକିରିଟା କାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ନା ହୁଁ? ନା କେବେ ଅନୁତାପ କରିବ Okay. ଯାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ତମେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବା ଜଣେ ଦାମୀ କଳାକାର ଯୋଉ କହନ୍ତି ମୋ ହିସାବରେ ତ ସବୁ କଳାକାର ଦାମୀ କିନ୍ତୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ରଖାଯାଏ ଧର ଗୋଟେ କୋଉଠିକି ଗଲ ତମ ସିନିୟରେଷ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ରୁହ ବା ତମ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ରଖାଯାଏ କିଏ ବାକି କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ନା। ରହନ୍ତି ଆଉ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଏସବୁ ଭାଇ ମିଛ ଆଉ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ଏବେ ହଁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହବ ହୁଁ ମୁଁ ହୋଟେଲ ଦେଖୁଛି ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ କଣ କର ତା ଆଗରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସ୍କୁଲ ଘର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ନହେଲେ ଯୋଉ କମିଟି ଲୋକ ନେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ଥିବ ଘର ସେଇଟା ହଉଛି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ବଟ୍ ଏବେ ତ ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଯେ ଏସି ରୁମ ରେ ରହିଗଲି ବୋଲି ହୁଁ ଯେ ଆମର ବାକି 30 ଜଣ କଳାକାର ସେମାନେ ବି ଏସି ପାଉଛନ୍ତି ସେଟା ସତ ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ହଉଛି ଏଇଠି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ହୁଁ ଗୋଟେ ରୁମ ଫାଙ୍କା ଅଛି ହୁଁ। ଆପଣ ସେଇଟା ଦେବେ କଳାକାରଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ହୁଁ ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ବେଡରୁମ ଦେବେ କି ରହିବା ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉଟା ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଥିବ ୟା ଫିର୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି ହଁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଆସୁନଥିବ ହଁ ହଁ 3 ଦିନ ରହିଯିବେ ଆଉ କଣ ହଁ ହଁ ଏଇ ମୋଟିଭରେ ଆପଣ ଦେବେ ହୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତ ଏବେ ତମକୁ ତ ହୋଟେଲ ବଗେରା ମିଳୁଥିବ ନା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ହୋଟେଲ ଦେଖୁଛି ସେ ପଇସା ତମେ ଦିଅ ନା ମାଲିକ ଦିଅନ୍ତି ବାବୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତମ ରହିବା ଚାର୍ଜଟା ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା Okay. କମିଟି ଦିଅନ୍ତି ହଁ ବିକଜ ନାଉ ୟୁଆର ସୁପର ମାନେ ଲାଇକ୍ ନା ନା ଏଇଠି ମାନୁଛି ତମେ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ତମେ ନ ମାନ ବଟ୍ ୱି ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ ବି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେଚରର ଜଣେ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ମିଳିବା ଦରକାର ବିକଜ ତମେ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରିଛ ନା ହଁ ଆହୁରି ହଁ ସମୟ ଅଛି ନା ସମୟ ତ ନୋ ଡାଉଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆହୁରି ସାର୍ପ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ ତମେ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛ and ତମକୁ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ବା ଆହୁରି ତମେ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଭଗବାନ ତମକୁ ଆହୁରି ବି ବେଶୀ ମାନେ ସୁନା ମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଭରି ଭରିକି ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଉପରକୁ ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କଥା ଉପରକୁ ଆସିବା ତ ଏ ବର୍ଷ ତମେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସରି ସିଂହ ବାହିନୀରେ ଯୋଉ କରିଛ ତମେ ଇଏ ତ ତାପରେ ମଝିରେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯେ ସିଂହ ବାହିନୀରେ ଲମ୍ବା ରହିବେ ପିୟୁଷ କେତେ ଲମ୍ବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛ ସତ କୁହ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି 5 ଇୟର୍ସ ତମେ ସିଂହ ବାହିନୀରେ ରହିବ ଏବେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ନିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଅଛି କାଲିକି ଅଛି ନା ତେଣୁ ମନ ମିଶିବା ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲରେ ରହିବା ଦରକାର ହୁଁ ଆଜି ଯଦି ନାଟକ ଭଲ ନ ହବ ମାଲିକ ମତେ ରଖିବ ନା କୋଉ ମାଲିକ ବି ରଖିବ କେହି ବି ରଖିବେନି ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଯେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହୁ ନାଟକ ଭଲ ହଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଆଗେ ସେତିକି ଉଚିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇକି ଯା ହୁଁ ତାଠୁ ବଡ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲି ହୁଁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଏ ପଇସା ଲୋଭରେ ଛାଡିଦେଲା ଏ କଲା ସେୟା କଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଛାଡି ମୁଁ ସିଂହ ବାହିନୀ ଯାଏ କି ଧଉଳି ଯାଏ କି ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଏ ମୋ କର୍ମଟା କଣ ମୁଁ ତ ଅଭିନୟ କରିବି ନା ହୁଁ 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 ତ ଅଭିନୟ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ
ମୁଁ ସେଇଠିକି ବୁଝିଛି ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ବି କେବଳ ଅଭିନୟ ହିଁ କରିବି। ଯଦି ଦର୍ଶକ ମୋ ଅଭିନୟ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଅଭିନୟ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୁଣି ପଳେଇଯିବ ବର୍ଷ। ଫିଲ୍ମ ଅଫର ମିଳୁଛି ତମକୁ କେବେ? ସମୟ ହଉନି। ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ଅଫର କୋଉଟା ହଁ, ଡାକୁଛନ୍ତି? ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଅଫର କୋଉଟା ମିଳିଥିଲା? କହିବାନି ସମୟ ଦେଇପାରୁନି, ଖାଲି କହିକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯାହା ଆସୁଛି ଭଲ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦେଇ ସମୟ ଦେଇ ପାରିବନି ବି ତମେ, ବିକଜ ତମେ ମାନେ ଲାଇକ ସେଡ୍ୟୁଲ ଆମର ଏଠିକାର ସେଡ୍ୟୁଲ ସହିତ ତମ ସେଡ୍ୟୁଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବି କରିବନି। ହଁ। ତମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କେମିତିକା? ମାନେ ଲାଇକ ଯାତ୍ରାରେ ତମେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଖାଅ ୟା ଫିର ନା ଆଉ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ନାହିଁ, ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଏମିତି, ଏଇ ଢୋଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇ ସାର୍ଟ, ମୁଁ ଏମିତି ଓକେ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧି। ତମେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ବି ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲ, ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ଓଡିଆ ସିନେ ଆୱାର୍ଡ, ସେଇଭଳିଆ ଯାତ୍ରାରେ ବି କିଛି ଆୱାର୍ଡ ବଗେରା ଅଛି? ନାହିଁ ଯାତ୍ରା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ଯାତ୍ରା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ତମର ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ଅଛି? ଆସୋସିଏସନ ଅଛି। ଆସୋସିଏସନ କଣ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବ। ଗୋଟେ ସଂଘ। ହଁ ସଂଘ। ସଂଘର ମାନେ ମତଲବ ଟା କଣ? କାହିଁକି ତମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ତମର ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଶୋ କରୁନ, ଲାଇକ ତମ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଆୱାର୍ଡ ଶୋ? ହଉଛି, ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ହୀରାଲାଲ ସାର୍, ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି। ସିଏ ବେଷ୍ଟ ନାଟକ, ବେଷ୍ଟ ଭିଲିଆନ, ବେଷ୍ଟ ହିରୋଇନ, ବେଷ୍ଟ ସହ ଦଉଛନ୍ତି। କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ହୀରାଲାଲ ସାର୍ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆୱାର୍ଡ ଶୋ କରନ୍ତି। ଆରେ ଆମର ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୟ ମହାକୁଡ଼ ଭାଇ କର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ସଞ୍ଜୟ ମହାକୁଡ଼ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସଞ୍ଜୟ ମ୍ୟୁଜିକ ଭାଇ ତ ମତେ ଡାକିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଅନ୍ତି ନା। ହଁ। ସଞ୍ଜୟ ମହାକୁଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କର, ତମେ ଏତେ ସାରା ଆୱାର୍ଡ କରୁଛ, ଚାଲ ତମକୁ ଆଜି ଏଇଠୁ ନିବେଦନ କରାହେଲା, ତମେ ଗୋଟେ କର କ୍ଲିପଟା କାଟିକି ତମକୁ ଭାଇ ପଠେଇବି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଆୱାର୍ଡ ହଉନି ଯୋଉ ହଁ। ସିନେମା ପାଇଁ, ହଁ ହଁ, ସେଠି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଯାତ୍ରାରେ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ମୋର ତ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଏତେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ବି ନଲେଜ ନାହିଁ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ଆଗରୁ କେହି ସେମିତିକାର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ନାହାନ୍ତି, କଥା ଉଠିଲେ ଦୂର ତକ ଯାଏଗା। ସେଟା କଥା କୋଉଠି ଉଠିବା ଦରକାର? ଉଠେଇଦବା, ଏଇଠି ଉଠିବ, ଏଇ ଉଠିଲା। ହଁ, ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ମ ଯଦି- କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ସେଇଟା ପୁରା ଏତିକି କଳାକାର କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଖୁସି ମାନଙ୍କ, ଲାଗେ। କଳାକାର ଜଗତ ପାଇଁ ହଉ। ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଓଡିଶା ଯାତ୍ରା ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ନାହିଁ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯାତ୍ରାର କଥା ଅଛି। ଅଛି ଏଇଥର ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ରେ ଯୋଉ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଓଡିଆ ଯାତ୍ରାର କଥା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ଓଡିଆ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ପାଲା ଯାତ୍ରା ଏଗୁଡା ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ହଁ। ଯୋଉଟା କୋଉଠି ନାହିଁ ସେଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, କ୍ଲିପଟା କାଟିକି ଅଲଗା ଟିକେ ଚଲେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ସତରେ କଳାକାରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କଳାକାରିତା କେବଳ ଫିଲ୍ମରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଆମେ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମେ ଯାତ୍ରାକୁ, ସେଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ସେଇ ଐତିହ୍ୟ, ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାଇଁ, ଦବାରେ ଆମକୁ ଯାତ୍ରା- ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯାତ୍ରା ମିଶିବା ପାଇଁ କଣ ମାନେ ଦରକାର, ପାରାଫନିଆ, ହୁଁ। ସେତିକି ବି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ତମେ କହିଲ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଏମିତିକା କିଛି ମାନେ ସୃଜନଶୀଳ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ସମାଜରେ, ଯୋଉଟା ଆମ ଆଗ ପିଢିକୁ ମନେ ରଖିବ, ଆମର ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଭଲ ମୁଦ୍ଦା ଗୋଟେ ଉଠେଇଲ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ୟାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେମିତି କରାହବ ସେଟା ଦେଖିବା। ପିୟୁଷ, ତମର ଆମେ ଆସିବା ଏଡା ଉପରକୁ। ଏଡାର କାହାଣୀ ତମେ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ କରିପାରିବ? ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ଭାଇ। ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। यार मत टिके पाखरे कोठी କିନ୍ତୁ पड़िला मुझे କିନ୍ତୁ देखिया पाई ଏତିକି तो କହିବି, ପୁରା ନାଟକ ଆପଣ ବସିବେ, हां ଅପ୍ ଟୁ ମେଲୋଡି ରେକର୍ଡିଆନ୍ସ ଟୁ ନେଇକି हां ନାଟକ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ हां ଉଭୟ ନାଟକ ଆପଣ କୋଉଥିରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ। हां ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ବସିକି हां ଦେଖିଲା ଭଳି ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ରେ तो अश्लीलता न थाए, अश्लीलता थाए जतेबेले तमे यात्रा बिफोर जो रेकर्ड डांस मेलोडी ना रे अलगा अलगा नर्तकी मानक आनिक नचा जाए, ସେଇଟା ହିଁ ଅଶ୍লীଳତା ଥାଏ। ଯାତ୍ରାରେ ତ ମୋ ହିସାବରେ ଅଶ୍লীଳତା ନଥାଏ। ଦେଖିବେ କିଏ କହନ୍ତି କମେଡିରେ ଖରାପ କଥା କହିଦେଲେ, ସେ କଣ କଲେ, ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆରାମସେ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ବସି ଦେଖିଲେ। କମେଡି, ଯାତ୍ରା କମେଡି ସେମିତି ମତେ ତ ଭାଇ ଲାଗେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଏଠି ହାତୀ ପଳେଇବ ପିମ୍ପୁଡି ଯାଇପାରିବନି। କେବେ କେବେ ହେଇଯାଏ। ହଁ, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଛୋଟ କ୍ଲିପ ଦେଖିକି ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛେ ଯେ ଖରାପ କଥାଟି କହିଛି। ହଁ
ଖରାପ କଥା ତ କେବେ କହିନଥିବେ, ଡୁଏଲ ମିନିଂ କଥା କହିଥିବେ। ଡୁଆଲ ମିନିଂ ହଁ ଥରେ ତ ଆଗ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ସେ କ୍ଲିପ ଗୁଡା ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ ରେ ସେଇ ଜିନିଷ ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଯେତିକି କମେଡିଆନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କୁଣ୍ଡା ଖାଇଛନ୍ତି କି? ନା। ସେମାନେ ବି ତ ମଣିଷ ନା, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସମାଜରେ କୋଉଟା କୁହାଯିବ କୋଉଟା ନାହିଁ। ସେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଅଧା କୋଉଠି କେତେବେଳେ କାହାର ମାନେ ହୁଏ। ଗୋଟେ ମୋସନରେ ହେଇଯାଏ, ହଁ। ସେଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ତର୍ଜମା ସେ କରିବା। ସେମ ଜିନିଷର ଆଗ ଜିନିଷ ପଛ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟେବଲ ଲାଗିବ। ସେ 15 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦବ। ତମ ଛଡା ତମ ସମସାମୟିକ ଯୋଉମାନେ କଳାକାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ଅଭିନୟ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଯୋଉମାନେ ତମ ଭଳିଆ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲାଇକ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦି ତିନିଟା ନାଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କୁହ, ସମସ୍ତେ ବୋଲି ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବା? ଦାନା ଭାଇ ତ ମୋଠୁ ସିନିୟର। ହଁ ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ସବୁ ଆସିଗଲେଣି। ଆମ କ୍ଷିତୀଶ କ୍ଷିତୀଶ ସେ ଉଡିଲାଣି ଟୋଟାଲ। ହଁ ପୁରା ହେଇଗଲେ ସିଏ ପୁରା ବବାଲ। ମୁଁ ହଁ। ନେବି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରେଇବ, ସେ ଯାଇଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଛି, ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସୁ, ମୁଁ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରେଇବି। ଦେଖା ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେ ଟୋକାର ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍। ସେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ପିୟୁଷର କମ୍ପିଟିଟର, ବଟ୍ ପରେ ଲାଗିଲା ନା, ଏଟା ହନୁମାନ। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ସେ। ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବ୍ଲଗିଂ ବଗେରା ବି କରୁଛନ୍ତି, ହଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ସେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା କ୍ଷିତୀଶ, ହଁ କେନ୍ଦୁଝର ଟୋକା ସେଥିରେ ତାର ଚଲେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଁ କ୍ଷିତୀଶ ହେଇଗଲା, ଆଉ କ୍ଷିତୀଶ, ସନ୍ଦୀପ, ସାଇ, ସାଇ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ଅଜଗର ଧରିକି ଯୋଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଅଜଗର ବଲ ପାଇଥନ, ସାଇ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ସିଏ ବି ମାନେ ଲାଇକ ତମ ସମସାମୟିକ କଳାକାର? ନା, ସେ ସବୁ ଏବେକା ଟ୍ରେଣ୍ଡର କଳାକାର। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ପିଢି ପଶିଲେ, ହଁ ଆମ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ସେମିତି କେହି ଆସିନଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋ ସମୟ ପାଖାପାଖି ଆଉ କିଏ ଆସିନଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ ପିଢି ନୂଆ ପିଲା ଆସିଲେ। କିଛି ବାହାରିଲେ। ହଁ ଓକେ। ଜୀବନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ବି ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା କଳାକାର କିଏ? ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ନଉଥିବା କଳାକାର କିଏ? ପିୟୁଷ? ନା ନା ଆଉ ତମଠୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଲୋକ ନଉଛନ୍ତି? ହଁ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛ? 2 କୋଟି ନା 2.5 କୋଟି? ନା ଭାଇ, ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଗୋଟି ମାରି ଗୋଟେ ଉଡିଲା ଟିଭିରେ, ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ୟାର ପିୟୁଷ କଣ ନା ଭାଇ, କହିଲି ବା ଏଠି ଶୁଣିବା ଆଉ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭିତରେ ବହୁତ ଏଇ ତଫାତ। ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ତମେ ନିଅ, ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କର। ତମେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ବର୍ଷକ 10 ମାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ନିଅ, ଏଇଆ ତ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ତ ଅଛି ୟାର, ମୁଁ ତ ଲାଗେନି ବି ଏତେ ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟଟା। ଯଦି ସେତିକି ଟଙ୍କା ବି ହେଇଥିବ, 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତ ମାସକୁ ମାନେ କାହିଁକି ନା ତମେ ପୁରା ବେଠି ଖଟିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ପ୍ରପର ତ ଦେଇଦେଲ, ସବୁ ଦିନ ରାତି ସେଇଠି ଦେଇଦେଲ। ଯିଏ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରାରେ ରହିବ, ଦିନରେ କିଛି କରି ହିଁ ପାରିବନି। ଗୋଟେ ଛାଡନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଡକୁ ଯିବାନି। ଭଗବାନ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ନେଇ ନେଇକି ଚଳିବା ବାସ୍। ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଯେମିତି ପଚାରୁଥିଲି ଯାତ୍ରାର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା କଳାକାର କିଏ? ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ନଉଥିବା କଳାକାର ସବୁଠୁ ଅଛନ୍ତି। କହୁନ, 2ଟା ନାଁ ତ କୁହ। ନା କାହିଁକି ମାନେ ଯେ ତମଠୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ନଉଥିବେ ବୋଲି ତମକୁ ଲାଗୁଛି। କାହିଁ କହିବି, ପୁଣି କିଏ ସୋଦାସୋଦି କରିବ ନା, ପୁଣି କିଏ? ସବୁ ଓକେ, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ, ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଧର ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଲାଗେ ଲାଇକ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପାଖାପାଖି 200, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ କେତେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ? 150 ରୁ 180। 180, 200 ଧରି ନବା ଆମେ, ଆଜ୍ଞା 150 ହିଁ ଧରି ନବା। ଆଜ୍ଞା 150 ଲୋକଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରାହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ ପାର୍ଟି ବନେ, କିଛି ପାର୍ଟି ବୁଡିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବନେଇବାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯଦି ବନେଇବା, କେତେ ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ ଏବେକା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମିନିମମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 12-15 କୋଟି। ଏ ତ ଅଧେ ପଇସା ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେଇଯିବେ, ୟାର ବଡ ବଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ 10-12 କୋଟି ଟଙ୍କା ତ ସେଇ ନେଇଯିବେ ବର୍ଷ ସାରା। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଏତେ ନୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ଏତେ ନୁ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକ ଅଛି। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣିବେ, ଲୁହା ଲକଡ଼ି, ଟ୍ରକ୍ କିଣିବେ, ସବୁ। 15-20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍। ଯାତ୍ରା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହଁ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯଦି- ସଉକର ବିଜନେସ୍। ହଁ, ସଉକର ବିଜନେସ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ନେଇକି ଚଲେଇ ପାରିଲେ, ଆପଣ 2 ପଇସା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ସେ ଚଲେଇଲେ। ଠିକ ପିୟୁଷଙ୍କର କେବେ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟର, ଯେମିତି ଆମର ସେପଟରେ ଜଣେ ଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନା ଅପେରା କରିଥିଲେ, ନର୍ଟପର୍ଣ୍ଣା, ଏମିତି ଜଣେ ନା, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିପାରିବେନି। ଅଛନ୍ତି। କାହିଁ ପିୟୁଷ ତ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ନା, କାହିଁ? ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଖଟିଲେ ବି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିପାରିବି। କଣ କହୁଛ? ନା, ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ ଭାଇ? ଓକେ, ପିୟୁଷଙ୍କର ଫେଭରିଟ ଖାଇବା କଣ? କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଏଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ସେ ପଖାଳ। ପଖାଳର ମତେ ବାସ୍ ପାଟିକି ଟିକେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବା ଦରକାର, ତେଣିକି ଯାହା ହଉଛି ହଉ। କଣଟା ଲାଗେ ସୁଆଦିଆ? ପୋଟଳ ଖାଇବିନି, ପୋଟଳ ଖାଅନି? ନା ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଖାଏନି। ହୁଁ। ନହେଲେ
ପାର୍ଟି ଲେଡିଜ ଫଲୋअर କେତେ ପିୟୁଷ କର ବେଶୀ ଜେଣ୍ଟସ ଫଲୋअर ନା ବେଶୀ ଲେଡିଜ ଫଲୋअର ସେମିତି କେବେ ଗଣିନି। ତମେ ଯୁଆଡେ କି ଯାଅ ମାନେ ମାନେ ଲୋକ ତମକୁ କୋଉ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି ପିୟୁଷ ଗୋଟେ କଳାକାର ନା ପିୟୁଷ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭିଲିଆନ ହେ ଏଟା ବଦମାସ ଟୋକାଟା ଯେମିତି ଦୈତାର ନନା କୁହନ୍ତି ହଁ ଦୈତାର ନନା ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଭୟ ଖାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ତମକୁ ସେମିତି ଭୟ ଖାଆନ୍ତି ନା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ପିୟୁଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କେହି ଆଜି ଯାଏ ଖଳନାୟକ ସେମିତି କିଛି ଭାବି ନାହାନ୍ତି ପିୟୁଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତମେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟୋକାଟା ନା ସ୍ମାର୍ଟ ଗୁଲଗୁଲିଆ ଚେହେରା ହସି ଚିକ୍କଣ ଲୋକ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ପୁରା ଯେମିତି ମାନେ କିଏ ଦେଖିକି କହିବ ତମେ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ଭିଲିଆନ ବୋଲି ଭିଲିଆନ ରାତିରେ ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ରାତିରେ ଭିଲିଆନ କରିବି ବୋଲି ଦିନ ବେଳା କଟୁରୀ ଫୁଟୁରୀ କାନ୍ଦରେ ପକେଇବି ବୋଲି କେମିତି ଦେଖାଯିବି ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ କେମିତି ଦେଖାଯିବି ଏଇଠି ଆମ ରାସ୍ତା କଟ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମେ ଯଦି ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି କଟରୀ ପକେଇଦବ ତମେ ବି ସେଟାରେ ଖତରନାକ ଦେଖା ହବ ଦିନରେ ପିୟୁଷ ତମେ ବହୁତ ସାରା ଗାଁ କୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି ତମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ବିଲଙ୍ଗ କୋଉଠୁ କର କଟକରୁ କଟକରେ ତମେ ବିକଜ ତମେ ପାଖାପାଖି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାତ୍ରାରେ ଅଛ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଏଠି କାଲି ସେଠି ଏନ୍ କାହା ଘରେ ରହୁଛ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ମିଳୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାକୁ ତମେ ଯାଉଥିବ ଯୋଉଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେବେକାର ସରକାର ଆଉ ଏବେକାର ସରକାର ଭିତରେ ତମେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଦେଖିଛ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ନା ଆମେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କଣ କିଛି କହିପାରିବ ଟିକେ କିଛି ସରକାରଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତ ମାନେ ଲାଇକ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଧର ବିଜେଡି ଥିଲା ଆମର ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯାଉଛ ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କର ମୋଟିଭ କଣ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଖୁସି କେବେ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରିନି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଖୁସି ବୋଲି ମୁଁ ତ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ହୁଁ ମୁଁ ଏଇ ଯାହା ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେ ହୁଁ କାହିଁ ଏବେକା ସରକାରକୁ ନେଇକି କଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ଅନୁଭବ କରିନି। କରିନ ଓକେ ଏବେ ଟିକେ ବାଡାବାଡି ଭାଇ ବଢି ଯାଇନି ବହୁତ ବାଡାବାଡି ହଉନି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ଟିକେ ବିଗିଡିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହଁ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ବାଡେଇକି ମାରି ମୁରି ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟଦାୟକ କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଟିକେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ହଁ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ କାନୁନକୁ ଟିକେ ସେ ଯୋଉ ଡରଟା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସେଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ହଁ ଓକେ ପିୟୁଷ ତମକୁ ଅପକମିଂ ଡେଜରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କଟକରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ୟା ଫିର କୋଉଠୁ ଯଦି କିଛି ମୌକା ମିଳେ ଏମିତି ଭାବିନି ଯଦି କେତେବେଳେ ମୌକା ମିଳିଲା ବିକଜ ୟୁ ହେଭ୍ ତମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅଡିଏନ୍ସ ବେସ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ ଏଜ୍ ଏନ୍ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ ଭଳିଆ ଅବିକା ଦର୍ଶକ ମୋର ହୁଁ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଅବିକା ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଓହ୍ଲେଇବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୁଁ ମାନେ ରାଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ହୁଁ ସେ ଜିନିଷ ତାପରେ ଯେମିତି ବିଜୟ ଥାଲାପତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ଅଚାନକ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ତେଲୁଗୁ ହୁଁ ସେଠି କଳାକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ କଳାକାରଙ୍କର ଓଜନଟା ବହୁତ ତଳେ ହୁଁ ଆମେ କଳାକାରଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଏତେ ଇଏରେ ରିସିଭ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଁ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ଆମର ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଦେ ଆର୍ ଏମ୍ପି ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ କଥା କହିବି ଭୁଲ ହବ ନା ନା ପ୍ଲିଜ କୁହନ୍ତୁ କୁହ କୁହ ଯଦି ଭୁଲ ହବ ଆପଣ ହଁ କାଟିଦେବେ ମୁଁ କାଟିଦେବି କୁହ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇକି ଜାଣିଛ ହଁ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ଗୋଟେ ବାଇଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କହିଲେ ହଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସେ ଯିଏ ଆଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହୁଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସିଏମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରାଯାଏ ବିଜୟ ଥଲପତିଙ୍କ ଭଳିଆ ହୁଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୁଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ପଚାରିଲେ ହଁ ସିଏମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭଳିଆ ହଁ ସତ ଯଦି ମତେ ପଚାରିବ ଜଣେ ଲୋକ ମୁଁ ଯଦି ଯେତିକି କଳାକାରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭଳିଆ ଯଦି ମତେ କହିବ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ମୋ ହିସାବରେ ଆକାଶ ଭାଇ ମାନେ କହିବ ଜଣେ ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ କାହାକୁ ହଁ। ବନେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବି ଏଇଥିପାଇଁ ବିକଜ ହି ସୋବର ହଁ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ଶାନ୍ତ ତ ଜିତୁ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଆଚ୍ଛା
सी भी ओडिशा जन सुपरस्टार हाँ आकाश भाई भी सुपरस्टार हम्म, तो आपण से कमेंट सेक्शन पढ़ी पारिबेनी अनुभव भाई को लाइफ स्टाइल को लेकिन अनेक कथा लोक लेके देले सागे सागे जे तांको परिवार को सजाड़ी पारती या Okay, करिवे okay, या okay. करिवे थरे चिंता करंतु सेम जिंस कोन विजय थलपति को घटना रे घटिनी ना एटा कौन हुए देख धर एई क्वेश्चन टा कौन धर तमे मते पचारिलो आम समस्तଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି आगे ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଥିବ ସିଏ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ ସିଏ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି आगे ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ ଭାଇ नो डाउट ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଇଜ ଲାଇକ୍ ମାନେ ମତେ କଣ ଲାଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଯୋଉ ଗରିମାମୟ ପଦଟା ନା आगे ସେଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତ କାମ ହବା ଦରକାର हां ଲାଇକ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାଇକ୍ ମୋହନ ମାଝୀ ଦେ କାମ ଶାନ୍ତ ମାନେ ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ରାଗିବାର ଦେଖିନି ମୋହନ ମାଝୀକୁ ରାଗିବାର ଦେଖିନି ସେମାନେ ରାଗନ୍ତି ତ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ବି ମୁଁ ସେମାନେ କେବେ ରାଗିବାର ଦେଖିନି आपण हां आकाश भाई सबले हस हस मो और गोटे कथा चिंता कले आपण सोशल मीडिया रे गोटे देखुथिबे बहुत सहज हो जाउची एआई द्वारा ହଁ କାହାକୁ କିଛି କରେଇ ଦବାର କହିଦବା मुख्यमंत्री को साड़ी पिंधे दबा ହଁ आको आंकु जोड़ी करिक नचेबा किए का तंटी चिपी देलानी से करे हमको थरे प्रथमे चिंता करिया दरकार आमे जदि आम जिनसटा खराब कहबा ହୁଁ ताले ताको भलो कहबो ଆର ଲୋକଟା କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦବ କହିଦେବେ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଟପିକ କୁ ଆମେ ପଳେଇଲେ ଆମେ ସେସବୁ ଟପିକ କି ଯିବାନି ତମେ ଜଣେ କଳାକାର ମୁଁ ଜଣେ ପଡକାଷ୍ଟ କରୁଛି भाई ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଏ ପଜିଟିଭିଟିର ଏଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଭେରି ପଜିଟିଭ ପର୍ସନ ମୁଁ ଯେତିକି ତମକୁ ଜାଣିଛି ନା ମତେ ଲାଗେ ମାନେ ପିୟୁଷ ଲୋକ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ହି ଇଜ୍ ଭେରି କାମ୍ ବହୁତ ସୋବର ଆଉ ଆମର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ହୁଏ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଦେ ଆର୍ ହମ୍ବଲ ଅନୁଭବ ଭାଇ ହଉ ବାବୁସାନ ହୁଅନ୍ତୁ ତମେ ହୁଅ ଆକାଶ ଭାଇ ଆକାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ଭାଇ। XYZ ଯିଏ ବି ହଉ ନା ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଏତେ ହମ୍ବଲ ନା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତମେ ମୁଁ କହିଛି ଅନୁଭବ ଭାଇକୁ ଲାଇକ୍ ଥରେ ମୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ସିଏ ଓକେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ଭାଇ ନନା ମୁଁ ଏ ଟି ସାର୍ଟଟାକୁ ଧୋଇବିନି ମୁଁ କହିଲି, କଣ ପାଇଁ ଅନୁଭବ ଭାଇକୁ ଲାଇକ୍ ସେଇଟା ତ ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଆତ୍ମୀୟତା हां ହଁ, ତ ଦେ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ବର୍ନ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟିରେ ହେଇଛନ୍ତି ओ भाई बहुत सुंदर मनीष ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ ଏଣ୍ଡ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉମାନେ ନାଁ ବନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଛନ୍ତି ବି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଟ୍ରୋଲିଂ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ଲୋକ कष्ट ଅଛନ୍ତି हबनी ହବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବଟ୍ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କରେ मोबाइल तो खाली मु यूज करूनी मो फैमिली यूज करूचंती मो सर्कल लोक भी यूज करूचंती कष्ट हबो भाई ଦେଖ ଭାଇ ନାଁ ଅଛି ତ ନାଁ ଯଦି ଆମେ ବନଉଛେ ନା ଅଛି जो ତ- माने भी कहउचंती जे हां एरा सब कोन करूचंती हाँ। तर गोटे कलाकार जीवन बंचंतु जानिबे कष्टटा प्रकृति एक्चुअली कौन ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଅଛି ତ ଦୁର୍ନାମ ବି ହବ ସୁନାମ ବି ହବ ଲୋକ ଏଠି ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଗୋଳି ମାରିକି ବି ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି हां ମାନେ ଲାଇକ୍ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବାନି ନାଥୁରାମ ଗଡସେ ଭଲ ଥିଲେ କି ଖରାପ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭଲ ଥିଲେ କି ଖରାପ ଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଆମେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସୋ ଏଠି କିଏ କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇ ଦଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ବ୍ୟୁଟି ଅଫ ଆୱାର ଡେମୋକ୍ରାସି ତାକୁ ହଟିଯାଅ ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ତମେ ସେସବୁ ନେଗେଟିଭ ଫେଗେଟିଭ ଛାଡ଼ିକି ତମେ କିଛି ପଜିଟିଭ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର नेगेटिव रु पॉजिटिव खोजंतु ୟେସ୍ पॉजिटिव रु नेगेटिव खोजले बहुत मिलिबे କିଛି ନା କିଛି ତମେ ଧର କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗାଳି ଦଉଛ ସେ ଗାଳି ଦବା ବଦଳରେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ତମ ଲାଇନରୁ ଲେଖ ଯୋଉଟାରେ ସେ ଯଦି ଗାଳି ଦବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛ ନା ସେ ଗାଳିଟା ବି ଦବ ବଟ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ଲାଇନ ଦ୍ୱାରା ହଁ। ଗୋଟେ ଲେଖ କିଛି ता Not द्वारा कि- निजर भी स्किल ହଁ डेवलप ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ ହବ ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି କାହାକୁ ନର୍ମାଲି ଗାଳି ଦେବା ଇଏ ତାପରେ ଏବେ ତ ସବୁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ବଗେରା କିଛି ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହବ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଦେଲେ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଉଡ଼ିଯିବ सेथुरु कोन मिलिबो एई सामान्य कोन लेखा कथा पई ନା ନା ସେଇଗୁଡାରେ ଯୋଉଗୁଡା ଟିକେ ଏବେ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲେଟ୍ ତମକୁ ମତେ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ତମକୁ ମୁଁ ଏକାଥରେ 100ଟା ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ତମ ପୋଷ୍ଟରେ ଉପରୁ ତ 100ଟା କମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଯେତେବେଳେ 100ଟା କମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ଜଣେ ଯେମିତି ଯାଇ ଦେଖିବ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ସେ ବି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପିଆର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତମକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ଆମେ କରିଦବୁ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 100-200 ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ତମ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ପୁରେଇକି ପଟକିନା ମାରିଦବୁ ସେ 200ଟା କମେଣ୍ଟ ତମର ଟକ୍ 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 ପଳେଇ ଆସିବ କୋଉଟାରେ ଗାଳି ଦିଆ ହେଇଥିବ କୋଉଟାରେ କଣ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇକି ପିଆର ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ସୋ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି
ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛ ଦେଖିବ ଯୋଉଟାରେ ଫେସଲେସ୍ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଗେଟିଭ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାରେ ଇଏ ନଥାଏ ମାନେ ସେଟାକୁ କିଏ ଜଣେ କରାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ 20ଟା 25ଟା ଆଇଡି ଖୋଲିକି ବସିଛନ୍ତି ସେ ସେଇଟାରୁ ତମକୁ ଇରିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିବେ ସୋ ତମେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ ଦବ ସେ ସେଇ ରିପ୍ଲାଏଟାକୁ କାଟିକି ନେଇକି କୋଉଠି ଗୋଟେ କଣ କରିବେ ସୋ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ହେଇଯିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଗେ ମନେ ରଖିବ କମେଣ୍ଟ ପଢିବା ଛାଡିଦବ ମତେ ତ ଗାଳି ବି ଦେଲେ ମୁଁ ଲଭ୍ ଚିହ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲେଖିଦିଏ ତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟେଜରେ ତମେ କେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛ ତମେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଟ୍ ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଆଉ ତମେ ପୁରା ଯେମିତି ଚିରିକିଟା ମାରିକି ଗଡୁଛ ସେ ଗୋଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଖସି ଯାଇଥିଲା ତୁଳସୀରେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ଜୋର ବୁଲୁଥିଲ ମୁଁ କହିଲି କଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ନା କଣ ଏଥିରେ ମାନେ ସେ ପୁରା ହାର୍ଡ ବେଡ୍ ସେଟା ହାର୍ଡ ସରଫେସ୍ ପୁଣି ହାର୍ଡ ସର୍ ତା ଦେହରେ ପୁରା ଏମିତି ଗଡ ଗଡିକି ସିଆଡ଼ିକି ପଳେଇଲ ପୁଣି ଇଆଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲ ଏଟା କିଛି ହୁଏନି ତମ ଦେହ ହାତରେ ସେ ମଞ୍ଚ ଆମର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲୁହା କୋଉଠି ଅଛି ପଟା କୋଉଠି ଅଛି ତେଣୁ ଏଡାରେ ଗୋଟେ ଖତରନାକ ଡାଇଲଗ କୁହ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଇଲଗ କହିବ ଗୋଟେ ସୁସ୍ତିଆ ଡାଇଲଗ ନୁହଁ ଗୋଟେ କୁହ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ଆଜି ବାଜୁ କଞ୍ଚା କଥାରେ ଏଡାରେ ହଁ ଲୋକ ଶୁଣିବା ବିଫର ମୁଁ ଶୁଣେଇଦେବି ନା ବାପା ସମସ୍ତେ ହସେଇ ପାରନ୍ତି ସମସ୍ତେ କନ୍ଦେଇ ପାରନ୍ତି ଯିଏ କନ୍ଦେଇକି ହସେଇ ପାରେ ସିଏ ହଉଛି ବାପା ଯିଏ କନ୍ଦେଇକି ନିଜେ ହସେ ସିଏ ବାପା ନୁହଁ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କେବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତିନି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାପା ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିମାନ ସୁପରମ୍ୟାନ କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ଆମ ଲାଇଫରୁ ବହୁତ ଥର ଆମ ବାପା ଆମ ଜୀବନରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସରିଲା ତମେ କଣ ଯାତ୍ରାରେ ଏଇଭଳିଆ କହିବ ଏଇଭଳିଆ ଯାତ୍ରାରେ କଣ ଆପଣ ଏମିତି ଗାଡିରେ ବସିଥିବେ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ତ ତମର ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଲେନ ଡାଇଲଗ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ପପୁଲାର ବହୁତ ଗୋଟେ କୁହ ଭିଲେନ ଡାଇଲଗ ସେଇଆ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି କହିବାର ଆରେ ଏଇଟାରେ ପଳେଇବ ତମେ କୁହ ତ ସେଇ ଆମେ କରିଦବୁ ତା ପଛରେ ଇକୋ ଲଗେଇକି ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁନି ଥରେ ଏଠି ଆଉ କଣ ସେଠି ଯାହା ଯୋଉ ନା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଡାଇଲଗ କୁହ ତମର କୋଉଟା କହିଲ ମୁଁ କହିବି ତମର ଗୋଟେ ସେଇ ଥିଲା କଣ ମୋ ନା ସେଇ ଗୋଟେ ବୋଉ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲ ଗୋଟେ ବୋଉକୁ କହିବ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କୋଉଠିକି ଗୋଟେ ଏଇ ଏଡାର ଡାଇଲଗ କହିଦଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଶୀ ତାକୁ ଲାଉଡ କରିବେନି ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ମୁଁ କିଛି ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ହିଁ କରିବି ମୁଁ ଲାଉଡ କରିବି ଯୋଉଠି କଂସ ସେଇଠି କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଠି ରାବଣ ସେଇଠି ରାମ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଟା ତେଢା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଡା ଗୋଟେ ବିଲିୟନ ରିଲ ମିଳିଗଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମତେ ଗୋଟେ ବିଲିୟନ ବାଲା ରିଲ ଦରକାର ଥିଲା ଆଣିବାର ଅଛି ବାଉ ଗ୍ରେଟ୍ ୟାର ତମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିବା ସବୁଠୁ ଯେତିକି ନାଟକ କରିଛ ତମେ 40-50ଟା ଯେତିକି କହିଲ ତା ଦେହରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ତମର କୋଉଟା ଅଧରାତିରେ ଅଧରାତିର ସାଥୀ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତମକୁ ଏମିତି କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଲାଗେ ଯୋଉଟାରେ ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ କରିଛ କାହାଣୀ ବି ବହୁତ ଦମଦାର ଥିଲା ବଟ୍ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କଲେନି ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି ଗୋଟେ ତ କୁହ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଛି ଶୁଭ ରାତିରେ ସିନ୍ଦୁର ହଉଛି ଶୁଭରାତ୍ରିରେ ହଁ। ଓକେ ଆଉ ଆଉ ଅଛି ଏମିତି ନା ଆଉ ହଠାତ୍ ଆପଣ ପଚାରିଦେଲେ ମନେ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ଯେତିକି ଜାଗା ତମେ ବୁଲ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜାଗା ତମକୁ କୋଉଟା ଲାଗେ ପୁରୀ ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇ ଦିଆଗଲା ତମେ କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଓଡିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାରେ କଣ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କଣ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୋଉଟା ତମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ବହୁତ କିଛି ଅଛି କହିଲେ ତ କହିଦିଅ ନା ଦିଦି ଲାଇନରେ କହିଦିଅ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏଇଟା କରିବି ଶିକ୍ଷାରେ ଏଇଟା କରିବି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖୁଛି ଓକେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତମକୁ କରାଯାଏ ଲେଟ୍ ତମେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲ ତ ତମକୁ କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମକୁ କଣ ଚେଞ୍ଜ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ସେ ଭାଇ ଏତେ ବାଟ ଯାଇନି ଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଯଦି ହେଇଗଲ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନା 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 ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେବି ମୋର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହବାର ନାହିଁ ମତେ କଳାକାର ହେଇକି ଯଦି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତମକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା ତମେ କଣ କରିପାରିବ ତମ ହାତରେ ଯଦି ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆସିଲେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ସେଟା କଣ ହବ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାହା ମଙ୍ଗଳମୟ ହବ କଣ ମଙ୍ଗଳମୟ ହବ ଗୋଟେ ଲାଇନ କରି ସଜେଷ୍ଟ କରୁନ ଏଇଟା ଆଗେ କମିଟି ତିଆରି ହବ ହୁଁ ଆଗେ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ବସାଯିବ ହୁଁ ଏବଂ ଏବେକା ଜେନେରେସନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ
ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆଗେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ମୁଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା ହେଲେ ହବନି। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଟା ଠିକ ହବ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ମୋ ଦେହରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ହାତରେ ସେମିତି ପାୱାର ଥାଏ ମୁଁ ନିହାତି କରିବି। ଓକେ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଯାତ୍ରା ଜଗତର କମି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଉଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ନାଟକ ହେବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନାଟକ ହେବା ଦରକାର। ଜଣେ ଅଡିଟୋରିୟମ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଭଲ ଦେଖିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ କାନ ଭଲ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଯେତିକି ସମୟ ସେ ଅଡିଟୋରିୟମ ଭିତରେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସୁସ୍ଥରେ ନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏତିକି ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ନାଟକ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଓକେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ତାଙ୍କ ସିନେମା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ସେମିତି ସେ ଗାଁରେ ଷ୍ଟେଜ ଲଗେଇକି କରିକି ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଯଦି ସିନେମା ଯଦି କାଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେମିତି ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଶିକାର ମୁଭି ଆମର ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଲା ସେ ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିକି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଠି ଯାଇକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଟିକଟ। ତ ଯଦି ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଗାଁ ଗାଁରେ ତ ଯାତ୍ରାର କ୍ରେଜ କମିଯିବନି ତ? ନାଇଁ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ସିନେମା ସବୁବେଳେ ସିନେମା। ତମେ ଯାତ୍ରା କରିଛ ସିନେମା କରିଛ ତମକୁ ଆକ୍ଟିଂ କୋଉଟାରେ ଟଫ୍ ଲାଗେ? ଯାତ୍ରାରେ ସିନେମା ଆଉ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଅନ୍ତର କଣ? କିଛି ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଅନ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ତାହେଲେ ଅନ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁ ଏଟା ନୁହେଁ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ରିଟେକ୍ ନେଇପାରିବୁ ନା ସିନେମାରେ ମୁଁ 10ଟା ରିଟେକ୍ ନେଇପାରିବି? ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ରିହର୍ସାଲ ହଉଛି ଆମେ ରିଟେକ୍ ନଉନୁ। ତ ସିନେମାର ଭିତରେ ରିହର୍ସାଲ ହୁଏ? ସିନେମାରେ ତମେ କହୁଛ ରିହର୍ସାଲ ହୁଏନି? ନାଇଁ ତ ହଁ ତମେ ତାହେଲେ ତମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଭଲ କି ପୁରା ପ୍ରପର ଏବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁଭି ହେଲେ ପ୍ରପର ତାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇଏ ହେଇକି ଗୋଟେ ଦିଟା ଆଗେ ହେଇଯାଉଛି ଟ୍ୟୁସନ କ୍ଲାସ 3ଟା 4ଟା ଏତେ ନୁହେଁ ମାନେ ଆଖଡ଼ା ଯୋଉ ବାର ବାର ହୁଏ ସେମିତି ହୁଏନି ବଟ୍ ଏବେ ତାକୁ ଇଏ ହେଇଯାଉ ତମର ମୋର ସିନ୍ସ ଅଛି ତ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ସେଟାକୁ ଆମେ ରିହର୍ସାଲ କହିପାରିବାନି। ହଁ ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରାଯାଏ ଷ୍ଟୋରି ବୋର୍ଡ ତିଆରି କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ତା ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କ ରିଟେକ୍ ହୁଏନି କି? ରିଟେକ୍ ହୁଏ ପୁଣି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ କେତେ ଥର ରିଟେକ୍ ହୁଏ ମାନେ ଥରେ ଭଲ ଧର ଲେଟ୍ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଲ କରିଛି ତାପରେ ବି ମତେ ନିଜକୁ ଲାଗୁଛି ନା ମୋର ଭଲ ହେଇନି ତାହେଲେ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଆମର ସେଇଆ ହଉଛି। ଆମର ଯୋଉଦିନ କାମ କରୁ କରୁ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନା ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିହବ ତା ପରଦିନ ଆମେ ଭଲ କରିଦଉଛୁ। ଓକେ କେବେ ତମର ଏମିତି ହେଇଛି ତମେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଅଛ ତମେ ଡାଇଲଗ ଭୁଲି ଯାଇଛ? ହଁ ମୁଁ ମଣିଷ ଭାଇ। ଭୁଲିଗଲେ କଣ କର? ମୋ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନାଇଁ ଯଦି ପୁଣି ମନେ ପଡିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହି ହୁଏ ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି। ଓକେ ତମକୁ ଅଧରାତିର ସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଚେୟାର ଫେୟାର ମାଡ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା କେବଳ କେତେଟା ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ତମକୁ ଚେୟାର ମାଡ? ବହୁତ ଜାଗା। ତମେ ସେଟା ନିଜେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲ ନା ସତରେ ହେଇଥିଲା? କାହିଁ କହିଲେ କିଏ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଲି ଏଠି ନାଥୁରାମଙ୍କୁ ବି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ଯୋଉ ହିସାବରେ କହିବେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପିୟୁଷ ଏତେ ବିବାଦିତ କଣ ପାଇଁ? ରିଜନ କଣ ବିବାଦିତ ହବାର? ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ପିୟୁଷଙ୍କର ବିବାଦରୁ ତ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଣ୍ଡ କରିବି ତ ସେଇଠି ଏତେ ବିବାଦିତ କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା 1 ଘଣ୍ଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି ତ ପିୟୁଷ ଏତେ ବିବାଦିତ କଣ ପାଇଁ? କଣ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ବିବାଦିତ କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ନାଁ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବିବାଦ କରିକି ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବିବାଦରେ ନିଜକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ଯେ ତମେ ଏତେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ତମେ କାମ ରହିଲ ଆଉ ଆସିକି ସବୁ ଯୋଉଠି ବି ତମକୁ ମୌକା ମିଳିଲା ତମେ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲ। ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପରେ ତାପରେ ତମେ 6 ମାସ ଗାୟବ ରହିଲ ପୁଣି ତମେ ଏଡା ସହ ଆସୁଛ। ଭଗବାନ ତମକୁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିୟୁଷକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି ଏମିତି ଅବ୍ୟାହତି ରହୁ। ପିୟୁଷ କିଛି ଏମିତିକା ଘଟଣା ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ପଚାରି ପାରିନି ତମେ ଯଦି ତମ ଆଡୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ମଞ୍ଚ ତମର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ତମେ କହିପାର କିଛି ଥିଙ୍ଗ 2 ମିନିଟ୍ ତମର କୌଣସି ଲାଇକ୍ କିଛି ବି ତମେ ତମର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଯୋଉମାନେ ତମକୁ ନେଗେଟିଭ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯାହା ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ 2 ମିନିଟ୍ ତମର ମୁଁ ଯୋଉଟା ପଚାରି ପାରିନି ତମକୁ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ
ଆଜିକା ଜୀବନ କାଲି କି ନାହିଁ ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ନାଟକ କରିପାରେ ଆଠୁ ବଡ ଖୁସି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଅଛି ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ମୋର ବି କଣ ହବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭଲ ଅଛି ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିୟୁଷ ମତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଇ ସବୁ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କଞ୍ଚା କଥାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ